और स्थूल जगत में भी पांचों तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं। आप सब देख रहे हैं पांचों तत्व। तो क्योंकि सूक्ष्म जगत हमेशा देखो, सतयुग में सतोप्रधान वायुमंडल होता है धरती पर, तो लोग सतोप्रधान होते हैं। सतयुग में सतोप्रधान मनुष्य आत्माएं होती है, थोड़ी होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और वायुमंडल अच्छा होता है और पूरी धरती का एक ही राजा होता है, इसलिए वायुमंडल सतोप्रधान होता है। फिर त्रेता में आके धीरे धीरे धरती के राजाओं के बंटवारे, टुकड़े के राजा हो जाते हैं। तो त्रेता में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर और भी ऊपर से आत्माएं आती हैं। फिर द्वापर और कलयुग में आते आते कलह, धर्म के नाम पर अधर्म हो जाता है। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कलयुग में ऊपर से आ जाते हैं और फिर धर्म के नाम पर इतना लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हो सब, हिस्ट्री ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ा है वो सब पता होगा अब, क्योंकि वो बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर जो बताना है वो रह जाएगा। इसलिए अभी जो हो रहा है उससे बहुत सूक्ष्म जगत भी चिंतित है, सभी चिंतित है, और सभी अपने अपनी रचना को ऊपर अपने अपने विमान में लेने के लिए वो खड़े हैं। बहुत नज़दीक भी आना चाहते हैं, मगर वो उसको नज़दीक में थोड़ा रिस्क लगता है, क्योंकि धरती की जो ग्रेविटी होती है 100 किलोमीटर बहुत पावरफुल होती है। इसलिए इसके विमान 3 तत्वों में रखकर वो ज़्यादा ज़्यादा टिके हुए हैं। वो ज़्यादा हाई भी नहीं, परम तत्वों में भी नहीं कर सकते और ना एकदम स्थूल तत्वों में आकर वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो गिर जाएंगे। अगर स्थूल में बहुत ज़्यादा वायुमंडल में आएंगे, धरती के एकदम नज़दीक में आएंगे, तो उनका सूक्ष्म तत्व वाला जो विमान है भारी हो जाएगा। इसलिए 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के अंदर जहाँ ग्रेविटी कम है, ना के बराबर है, वहाँ ये लोग अपना पोर्टल खोल के बैठे हैं। लव एंड लाइट वायुमंडल में बना रहे हैं। अनेक हैं, अनेक, जितने आप धर्म धरती पर अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय देख रहे हैं ना, इनके सभी के रचयिता सूक्ष्मोत्तर में खड़े हैं। जैसे हमारे बेहद के बात बताई मैंने, तो जो दिल्ली में हमारा जो बंद हो गया था, उसमें से कुछ देवी देवता वाली आत्मा भी ऊपर, एक धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, जो पहले आज से 198 करोड़ साल पहले दूसरे परात में दूसरे परात की शुरुआत में ही वो आए थे, G2 से आए थे 33 कोटि। तो वो निराकारी से आकारी और फिर साकारी बने, कुछ साकारी कुछ आकारी हैं, मगर है तो धरती पर ही ज़्यादातर। तो उनकी भी रचयिता आए हैं और इनका भी विमान खड़ा है धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर, 33 कोटि देवी देवताओं का। और उसमें भी जो हमारा दिल्ली में प्लान चला था, उसमें से काफ़ी आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में से निकलकर वो विमान में कम से कम राउंड अबाउट 10,500 आत्माएं वो विमान में भी बैठ गई हैं। कुछ 50 कला का विमान भी गोला बनाया हुआ है छोटू राम ने, कोई 100 कला का बनाया, कोई 200 कला। तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, काफ़ी आत्माएं इस गोले में, इस अगस्त से लेकर अभी तक काफ़ी आत्माएं, जब दिल्ली का काम चला तो बहुत फास्ट गति चला, काफ़ी आत्माएं की मुक्ति जीवन मुक्ति हो गई। तो उसमें से रिफाइंड काफ़ी आत्माओं, तो ज़्यादातर तो मुक्ति हो जाती थी, कमज़ोर आत्माएं होती थी। एक कला से कम वाली आत्मा होती थी तो 4 कला में एंट्री करते ही वो मुक्ति हो जाती थी। बाकी फिर 4 कला से 10 कला में आती थी। 10 कला में आकर फिर देवी देवता धर्म वाली होती है तो 10 कला के विमान में जाके बैठ जाती थी, और उससे ऊपर है तो वो 50 कला के घोड़े में जाती थी। फिर 50 कला से ज़्यादा लगता है तो 100 कला में जाती थी। 100 कला से भी ज़्यादा है तो कोई 500 कलाओं के घोड़े में जाती, कोई 1000। तो ऐसे करके बेहद की आत्माएं बेहद के विमान में, जो सूक्ष्म जगत में काफ़ी टाइम से ज्ञान सुन रही थी, तो बेहद के दादा का रूप जो याद करते हैं, तो उसको रूप धारण करते याद करते हैं। तो आज भी अहमदाबाद में 4 कला का गोला है, उसमें एंट्री मिल जाती है। और आज भी जा रही हैं आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से निकल कर वो गोले में जा रही हैं। कोई 10 कला के गोले में, कोई 40-50 कला के गोले में, 100 कला में, 500 कला में। तो बेहद की आत्माएं आज तक 1325 या 26 आत्माएं बैठ चुकी हैं बेहद के विमान में। थोड़े ही समय हुआ मेरे ख्याल से, वो भी बेहद का विमान का दरवाज़ा खोले हुए मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हुआ होगा। तो अभी बहुत सूक्ष्मोत्तर में इतनी हलचल है कि सभी आत्माएं चाहती है कि हम जाए, तो अब जाए कहाँ, क्योंकि सूक्ष्मोत्तर में भी जो आत्माएं बहुत बैठी है ना, जो मैंने कई बार बताया कि 1 से 3 किलोमीटर, धरती के 3 किलोमीटर की ग्रेविटी को ज़्यादातर आत्मा क्रॉस नहीं कर सकती। वो आत्माएं, बहुत आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं धरती पर पहाड़ों में या इधर उधर बैठी हुई हैं, कई घरों में बैठी हुई हैं,
बहुत अपने अपने कहते हैं पूर्वज बैठे हुए, पूर्वजों को भी पूर्वज बैठे हैं। तो ऐसे घरों में भी अभी तो ज़्यादातर, पहले तो वेस्टर्न कल्चर वाले न पुनर्जन्म को मानते थे, न सूक्ष्म जगत की आत्माओं को मानते थे। अभी वो बहुत आगे निकल गए हैं वेस्टर्न कल्चर वाले, और वो बहुत आत्माओं को पर रिसर्च कर रहे हैं, यूएफओ एलियन कनेक्शन उस पर, और बहुत आत्माएं वहाँ जाने को भी तैयार हैं। ऐसी तरह हमारी आत्माएं भी, बेहिसाब आत्माएं भी अब जाने को, सूक्ष्म जगत में भी ज्ञानी तो आत्मा है, 33 कोटि देवी देवता वाली भी, कुछ साकार में है, कुछ आकारी रूप में है। ऐसी तरह कुछ बेहद की आत्माएं जो 9 लाख वाली हैं, 9 लाख 16,000, 1,008, 108, कुछ स्पेशल कैटेगरी की भी है। और सभी आत्माएं कुछ सूक्ष्म में भी हैं, कोई स्थूल में भी हैं। तो सूक्ष्म वाली आत्माओं ने काफ़ी ज्ञान सुना हुआ है। और सूक्ष्म वतन 3 किलोमीटर तक बहुत वायु दूषित हो गया। वायु नेगेटिव सोच से, नेगेटिव लोगों की नेगेटिव सोच से, विषय विकार बढ़ने से, नेगेटिव वायु बनने से श्वास में भी नेगेटिव वायु जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को डिस्चार्ज करता है, और सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर को इफेक्ट करता है, और कारण शरीर भी धीरे धीरे मन को इफेक्ट करता है। कारण शरीर में, कारण शरीर क्योंकि पूरा ओरा आप देखो तो ओरा में ब्लैक कॉस्मिक आ जाएगी, तो ब्लैक कॉस्मिक मगर लोगों की नेगेटिव सोच। आज सभी के ओरे ब्लैक बहुत बन गए। हम सभी बच्चों को कहते हैं ओरा सील करके रखो, परम लाइट का रखो, परम वायु का रखो, मगर स्थूल ओरे में मत रहो, आत्मस्वरूप में रहो हमेशा। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आने वाला जो कल है, समय है, बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि लोगों की वासनाएं बहुत बढ़ती जाती हैं, नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जाती है। विषय विकार जितने बढ़ेंगे, नेगेटिव सोच बढ़ेंगी, तो इसकी इफेक्ट 5 ही तत्वों पर पड़ेगी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 ही तत्वों पर पड़ेगी। और 5 तत्व इतने धीरे धीरे इम्बैलेंस होते जाएंगे। इम्बैलेंस होंगे तो नेचुरल कैलेमिटी भी बहुत बढ़ेगी। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, होने नहीं देंगे सूक्ष्म तन में। एक हम भी परम शांति के वाइब्रेशन सब मिल के बच्चे, जो रात को 10 से 11 थोड़ा भी परम शांति का प्रयास किया जाता है, तो परम शांति के वाइब्रेशन अनेक और नेगेटिव शक्तियों, एक परम शांति का वाइब्रेशन एक भी दुनिया को काफ़ी नेगेटिव हलचलों से धीरे धीरे शांति में ला सकता है। इसलिए 10 से 11 जो आत्माएं ज्ञान योग में आती हैं, थोड़ी सा पुरुषार्थ करती है, घर में रहकर भी। हमने तो बोला है 8 घंटे कम से कम 3 भाग करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे योग करो। ज्ञान और योग दोनों, वीडियो चलाकर योग करो, ज्ञान सुनते सुनते योग करो, क्योंकि डायरेक्ट योग तो लगेगा नहीं। और जो नई आत्मा है वो सारी की सारी वीडियो देखें, ताकि पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान बेहद का परम ज्ञान, कि ये कोई लौकिक से अलौकिक ज्ञान नहीं है, अलौकिक से पारलौकिक ज्ञान नहीं है, ये बेहद का परम परम अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान है। जैसे आपको स्थूल जगत में भी देखो, एक डिग्री लेने के लिए चाहे डॉक्टर या इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो कितनी पढ़ाई करते हो, कितनी पढ़ाई करते हो। और वो ये एक ही जन्म के लिए, मरने के बाद तो वो डिग्री काम में नहीं आने वाली। तो ये तो बेहद की कमाई है, हमेशा अमर। बेहद का अमर परिवार क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि हमेशा बेहद का अमर परिवार बेहद के परमधाम में जाएगा तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं है, ना वहाँ कोई ब्रह्मांड का भी, जैसे यहाँ धरती पर होता है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, वो वैसा वहाँ बेहद के परमधाम में नहीं होता। ये तो ये मल्टीवर्स में होता है। हमारी जो मल्टीवर्स की बुक है उसमें हमने क्लियर सब कुछ बताया हुआ है। पूरा मल्टीवर्स को वाइब्रेशन से भरना है। सभी बच्चे जितना हो सके पूरे मल्टीवर्स में बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, उसके वाइब्रेशन डालते रहें। 24 घंटे 8 घंटे कम से कम करें, 100 परिवर्तन करें, तो तुम्हारे अंदर ये वाइब्रेशन डालने से बेहद की बुद्धि बनाओ। हमेशा बेहद की बुद्धि बनने से पूरे मल्टीवर्स को में बदलना है। क्योंकि ये धरती माना एक ब्रह्मांड या कोई गैलेक्सी, आकाशगंगा या यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स G2 या G17 तक जो पूरे मल्टीवर्स में है, पूरे मल्टीवर्स को हमें बदलना है। तो हमारा आत्मस्वरूप में स्थित होना बहुत जरूरी है। स्वयं को जानो, सबसे पहले को तो स्वयं को जानो। आत्मस्वरूप बनोगे तो आत्मा में सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितनी कैटेगरी वाली आत्मा हो, तुम कितने कला की पावर वाली आत्मा हो, सब पता लग जाएगा। तो जो आत्माएं आने वाले समय से, आने वाला समय जो है
वो एकदम, क्योंकि लोगों का वायुमंडल तमोप्रधान बनाने का जो आज प्रोसेस चल रहा है, लोग तमोप्रधान इतने बन रहे हैं, इतने तमोप्रधान, भौतिकवाद, भौतिक विषय विकार में भौतिक 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 विज्ञान भी चल रहा है, मगर सूक्ष्म जगत का स्पिरिचुअल साइंस डेवलप होगा तो कौन करेंगे? वेद के बच्चों को ज्ञान है, बाकी किसी को तो ज्ञान है ही नहीं। ये कर रहे हैं लव एंड लाइट, मगर कौन सी लव और कौन सी लाइट ये इनको पता नहीं है। तो कैसे ले जाएंगे सबको? सबको ले जाना है, कैसे बदलेंगे? तो ये ज्ञान पूरा हमारा मल्टीवर्स की बुक में भी है, मल्टीवर्स की क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, सब आप ज्ञान से सुनिए। पहले से देखिए ज्ञान को कंप्लीट करिए, ज्ञान स्नान रोज करिए, जैसे स्थूल स्नान करते हैं ना, ऐसे ज्ञान स्नान रोज करें, रोज करें। और जैसे भक्ति मार्ग वाले दिया जलाते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव का सुबह शाम दिया जलाते हैं ना, तो यहाँ आत्मा रूपी दिया जलाएं, अपनी आत्मा स्वरूप की दिया जलाएं, आत्मा का दिया जलाना, तब असली दिवाली मनाओगे। बाकी तो ये भक्ति मार्ग वाली दिवाली, हमारी असली दिवाली जब सभी का आत्मा रूपी दिया जल जाएगा, बेहद की आत्माओं का जल जाएगा और बेहद की आत्माओं में संकल्प शक्ति आ जाएगी। जब आत्मा रूपी दिया जलेगा तो संकल्प शक्ति आएगी, तो बहुत बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए आने वाला जो कल है वो बेहद के बच्चों का बेहद का ज्ञान, बेहद का योग, बेहद की सेवा, बेहद की धारणा है। देखो, हद के कर्म करोगे तो हद के बंधन में बंध जाओगे, और बेहद के कर्म, बेहद के अच्छे कर्म करोगे, केवल अच्छे संकल्प डालोगे, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे योग बल से। केवल घर बैठे भी योग करते हैं, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन, नींद में भी परम शांति के वाइब्रेशन निकलने चाहिए। ये समय चल रहा है अभी निंद्रा योग, रात में सोते सोते वक्त बेहद की परम 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 महाशांति है पूरे मल्टीवर्स में। ये वाइब्रेशन डाल के सोते सोते भी ये जब 24 घंटे डालो तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सभी के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन एक एक सेल के अंदर भर जाएंगे। परम शांति के वाइब्रेशन तुम्हारे पहले तो 100 प्रयोजन होगा, तो तुम्हारे अंदर तुम डाल रहे पूरे मल्टीवर्स के, तो तुम्हारे मल्टीवर्स का जो लक्ष्य है तो तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है तो लक्षण भी आ जाएंगे। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो लक्षण आ जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा, पूरा ओरा परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा। घर के अंदर भी परम शांति के वाइब्रेशन से, घर में रहने वाले सभी नेगेटिव आसुरी वृत्ति वाले भी घर में होंगे, तो वो भी धीरे 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 बढ़ेंगे। ये लंबा प्रोसेस है, मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसके बिना कोई प्रोसेस नहीं है। ये साइंटिफिक ज्ञान है, जो सोचोगे वही पाओगे। सोचना माना कर्म करना, जो करोगे वो पाओगे। तो बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन घर में भर जाएंगे, और तुम्हें भी जो कोई याद करता है, कोई भी नेगेटिव भी याद करता है, तो उसको भी परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। वो याद करेगा मैं तो उनको नेगेटिव रूप से देखता हूँ, मगर उसके पास से तो मुझे पॉजिटिव परम शांति के वाइब्रेशन मेरे पास आ रहा है, तो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल परम शांति के वाइब्रेशन आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, चारों ओर परम शांति फैल जाएगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी समय, ये समय अपने आप को बदलने का है, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें सबको बदलना है, परिवर्तन करना है, बदलना है, सभी को बदलना है, सभी आत्माओं को बदलना है, सभी पर रहम करना है। तुम दया के सागर के बच्चे हो, सभी पर, सारी दुनिया पर दया करनी है, एक दो पर नहीं, सारी दुनिया पर दया करनी है। तो कैसे करोगे? सारी दुनिया पर दया कैसे करोगे? सब अभी सारी दुनिया को, पूरे मल्टीवर्स में जितने भी ब्रह्मांड है, मतलब स्थूल होतन, सूक्ष्म होतन, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स, బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము నిన్న బాపూజీ లైవ్లో చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ పార్ట్ హిందీలోను తెలుగులోను విన్నారు. ఇది సెకండ్ పార్ట్ కంటిన్యూషను. బాపూజీ ప్రస్తుత వాతావరణము భూమి మీద మూడో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగే విధంగానే ఉన్నది. పంచతత్వాలు ఇన్బ్యాలెన్స్డ్ అయిపోయినవి, దీన్ని మీరందరూ చూస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ
బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ భూమి మీద సత్యయుగంలో ఎప్పుడూ సతో ప్రధానమైనటువంటి ఆత్మలు చాలా కొద్ది మందే ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ ఉండే మానవుల్లో కూడా సతో ప్రధాన స్థితి ఉంటుంది. భూమి కూడా మరి ఎంత విశాలంగా ఉన్న భూమి మొత్తం మీద ఒకే రాజు రాజ్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. మంచి వాయుమండలం ఉండేది. తర్వాత త్రేతాయుగంలో రాజుల యొక్క విభజన, రాజ్యాల యొక్క విభజన తోటి కొంత కలహక్లేశాలు, యుద్ధాలు జరిగినాయి. ప్రారంభమైనవి త్రేతాయుగంలో. తర్వాత ఇంకా ద్వాపర యుగం రావటంతో ధర్మము రాజ్యము వేరైపోయి ధర్మం పేరున అధర్మము ఇది ఏర్పడుతూ జరుగుతూ వచ్చాయి. దీని యొక్క హిస్టరీ, జాగ్రఫీ అంతా కూడా మీకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు కలియుగంలో అంతే కలహాల యుగము, పూర్తిగా కలహ క్లేశాలు. ఇంకా దీని గురించి వివరంగా చెప్పడానికి నా దగ్గర అంత టైం లేదు అని అంటున్నారు బాపూజీ. చెప్తే నేను చెప్పాల్సినటువంటి ఈరోజు పాయింట్లన్నీ ఎగిరిపోతాయి. అందుకని షార్ట్కట్లో మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఈరోజు మనం చెప్పదలుచుకున్నది నేను సూక్ష్మ జగత్తు గురించి ఏదైతే ఉన్నదో, మరి దాని యొక్క ప్రభావం స్థూల జగత్తులో ఏం జరుగుతుందో అనే దాని గురించే కాబట్టి ఆ టాపిక్లోకి వెళ్దాము అంటున్నారు బాపూజీ. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు కూడా ఈ భూమి మీద జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారాన్ని చూసి చాలా చింతిస్తూ ఉన్నారు. అందరికీ చింతనగానే ఉంది. అందరూ కూడా వారి వారి రచనని తీసుకొని వెళ్ళటానికి వారు వారి విమానాల్లో నిలబడి తయారీగా ఉన్నారు. భూమికి పైన మరి దగ్గరగా వచ్చి వీళ్ళు వారి యొక్క రచనని హెల్ప్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే చాలా రిస్క్తో కూడినటువంటి పని. ఎందుకంటే భూమి యొక్క గ్రావిటేషన్ పవరు 100 కిలోమీటర్ల లోపల చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అంటే పంచతత్వాల ప్రపంచంగా ఉంటుంది. వారు గనక పంచతత్వాల్లోకి వస్తే వారి యొక్క 3 తత్వాల విమానం చాలా బరువైపోతుంది. అయితే ఈ యొక్క 200, 100 మధ్యన ఉండేటువంటి తత్వాల వాయుమండలంలో వాళ్ళ యొక్క విమానాలు ఆగిపోయి ఉన్నాయి. అంటే పూర్తిగా పరమ తత్వాలతోటి మరి వాళ్ళు ఉండలేరు. కింద దిగి వస్తే స్థూల తత్వంలోకి వస్తే వారి యొక్క ఆత్మ ఎనర్జీ కూడా పోతూ ఉంటుంది. స్థూల తత్వంలోకి అందుకనే రాలేరు, పంచతత్వాల్లోకి రాలేరు. వస్తే వాళ్ళు చేయాలని పని చేయలేరు. అందుకని 100 కిలోమీటర్ల నుండి 200 కిలోమీటర్ల వాయుమండలం లోపల గ్రావిటేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడే వాళ్ళ విమానాలను నిలబెట్టుకొని వారి యొక్క పోర్టర్స్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టారు. పోర్టర్స్ అంటే బాపూజీ చెప్పారు వారి విమానం యొక్క గేట్లు. ఇంకా వాళ్ళు అందరికీ కూడా లవ్ అండ్ లైట్ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. వాయుమండలంలో దాన్ని వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కరు కాదు, అనేక విమానాలు ఉన్నాయి. ఈ భూమి మీద అనేక ధర్మాలు, ధర్మపితలు యొక్క రచయితలు వారి వారి యొక్క రచనని తీసుకొని వెళ్ళటానికి సూక్ష్మవతంలో నిలబడి ఉన్నారు. మన యొక్క ముక్తి ఇచ్చేటువంటి ప్రాసెస్ ఢిల్లీలో ఏదైతే ఏర్పాటు చేశామో దాని లోపల 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కూడా మరి వారి యొక్క రచయితలు అంటే G2 నుండి వచ్చినటువంటి వారు, ఇక్కిస్ వంశావళికి చెందిన వాళ్ళు అని మనం చెప్పుకున్నాము. వాళ్ళు కూడా 10,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆది సనాతన దేవీ దేవత ధర్మ ఆత్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళటానికి వచ్చి ఉన్నారు. ఈ ఆది సనాతన దేవీ దేవత ధర్మ ఆత్మలు 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం అనగా బ్రహ్మ యొక్క 2వ ప్రారంభంలో వచ్చారు. వీరు నిరాకారి నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి సాకారిగా వచ్చి ఉన్నారు. ఇప్పటికీ కొంతమంది ఆకారి రూపంలో కూడా ఉన్నారు. వేరే వేరే బ్రహ్మాండాల్లో సాకారంలో కూడా ఉండవచ్చు, ఆకారిగా కూడా ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా భూమి పైన చాలామంది ఉన్నారు. వారి వారి యొక్క రచనను వారు తీసుకొని వెళ్ళటానికే వచ్చారు. అందుకనే వీరు 10,000 కిలోమీటర్ల పైన 33 కోట్ల దేవీ దేవతల్ని తీసుకొని వెళ్ళుటకు వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికోసమే మనం ఏదైతే ఢిల్లీలో ముక్తి గోళాలను మరి తయారు చేశామో ఆ సమయంలో ఈ దేవీ దేవతలు ఆత్మలు ఈ యొక్క ముక్తి గోళం దాటుకొని వాళ్ళ విమానంలోకి దగ్గరగా రౌండ్ అబౌట్ 10,500 మంది చేరుకున్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది 25 కళల విమానంలో కూడా తయారు చేసి పెట్టారు. 100 కళలు, 200 కళల నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు
వేరు వేరు కేటగిరీస్ ఆత్మలు కూడా భూమి మీదకి దిగిన వాళ్ళను తీసుకొని వెళ్ళటానికి వారి యొక్క రచయితలు మరి వచ్చారు. మనము ఆగస్టు మొదటి నెలలో జీవన్ముక్తి యొక్క కార్యక్రమము మరి గురించి చెప్పాము. ఈ యొక్క గోళంలోకి బలహీన ఆత్మలు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ ముక్తి పొందారు. దగ్గరగా ఒక కళ దానికంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వాళ్ళ ఎంట్రీ అవటంతో మనం ఏర్పాటు చేసిన గోడంలోకి ముక్తి అయిపోయారు. దాన్ని దాటుకొని కొంచెం పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అంటే 4 కళల నుండి 10 కళల వరకు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, దేవీ దేవత ఆత్మలు మరి 10 కళల విమానంలోనూ 4 కళలు అహ్మదాబాద్లో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి 4 కళల గోళంలోనూ వెళ్ళి కూర్చున్నారు. ఇంకా పైకి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు కూడా 50 కళల గోళం 40 కళల గోళం ఉంది, ఆ విమానంలో కూడా వెళ్ళి కూర్చున్నారు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా పవర్ఫుల్ ఆత్మలైతే ఈ గోళాలని దాటుకొని 100 కళల గోళంలో కూడా కూర్చున్నారు. ఇలాగా మనం చేసేటువంటి ప్రోగ్రాము ముక్తి యొక్క పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది ప్రాసెస్ అనేది నడుస్తూనే ఉంది. ఇలా బేహద్ ఆత్మలు చాలా రోజుల నుండి సూక్ష్మవతనంలో మరి చాలా సమయం నుండి బేహద్ జ్ఞానం వింటూ ఉన్నారు. దాదాజీ యొక్క రూపాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ దాదాజీ రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ జ్ఞానం వింటున్నారు. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే బాపూజీ గోళాలని తయారు చేశారో, చోటురామ్ బాపూజీ ఏర్పాటు చేసినవి, అహ్మదాబాద్లో ఉన్న 4 కళల గోళంలోకి ఎంట్రీ అవ్వటంతో వాళ్ళు పైకి వెళ్ళటం అనేది జరిగింది. ఈనాటికి కూడా జ్ఞాని ఆత్మలు సూక్ష్మవతనం నుండి బయటపడి కొంతమంది 10 కళల గోళంలోకి, కొంతమంది 50 కళల గోళంలోకి వెళ్ళారు. ఇంకా బేహదు విమానంలో అయితే 1350 మంది ఆత్మలు కూర్చున్నారు. ఇంకా ఇది బేహద్ కళల విమానం బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళటానికి బేహదు విమానము దగ్గరగా దాని గేటు 1.5 సంవత్సరం ముందే ఓపెన్ అయింది అని నేను మీకు ముందే చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా సూక్ష్మవతనంలో ఇంకా చాలా అలజడి జరుగుతూనే ఉంది. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో వాళ్ళకు తోచటం లేదు. చాలామంది నెగిటివ్ ఆత్మలు, భూత ప్రేతాలు లాంటి వాళ్ళు భూమికి 3 కిలోమీటర్ల రేంజ్ నుండి దాటుకొని వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నారు. అంతా తమో ప్రధానము భారయుతమైనటువంటి ఆత్మలనే చెప్పాలి. అందుకనే బేహద్ ఆత్మలు అందరూ కూడా, కొంత జ్ఞాని ఆత్మలు కూడా హిమాలయాల లాంటి పర్వతాలపైన, కొండలపైన కూర్చొని ఉన్నారు. ఇళ్లల్లో కూడా కూర్చున్నారు. పూర్వజులు కూడా ఎన్నో తరాల వాళ్ళు కూడా కూర్చొని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు మరి పునర్జన్మ తీసుకోవటానికి ఎంట్రీ వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. ఇంకా చూడండి, ఇంతవరకు కూడా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అంటే విదేశీ ఆత్మలు, క్రిస్టియన్ ధర్మాత్మలు పునర్జన్మల్ని ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలను కూడా ఒప్పుకునేవారు కాదు. ఇప్పుడిప్పుడే వారు కూడా యుఎఫ్ఓలు అని లేక సూక్ష్మ జగత్తు పైన రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది ఆత్మలు గురించి కూడా తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా మనము జ్ఞాని ఆత్మలము మరి సూక్ష్మ జగత్తు నుండి పైకి వెళ్ళటానికి తయారీగానే ఉన్నారు. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఎవరైతే మరి ఆకారి రూపంలోనూ సాకారి రూపంలో ఉన్నారో, బేహద్దు 9 లక్షల మంది, 16,000 మంది, 1008 మంది, 108 మంది, ఇంకా స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు, శరీరాలు వదిలేసిన వాళ్ళు, సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, జ్ఞానం వినేటువంటి వాళ్ళు బేహద్దు విమానంలోకి వెళ్తూనే ఉన్నారు. చాలామంది వెళ్ళిపోయారు కూడా. ఇంకా భూమికి 3 కిలోమీటర్ల వరకు మానవుల యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచనలు తోటి వాతావరణాన్ని దూషితం చేసేశారు. అనగా విషయ వికారాలు పెరగటంతో నెగిటివ్ వాయుమండలంని పెంచేస్తూ ఉన్నారు. ఇదే శ్వాస ద్వారా మానవులు నెగిటివ్ని గాలి ద్వారా పీల్చుకుంటూ ఉన్న కారణం వల్ల వారి యొక్క సూక్ష్మ శరీరం డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంది. ఈ సూక్ష్మ శరీరం యొక్క ప్రభావం కారణ శరీరం మీద కూడా పడుతూ ఉంది. దీనివల్లనే మానవుల యొక్క ఆరా బ్లాక్ కాస్మిక్ తోటి నిండిపోయింది. అంటే మానవుల యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచనలు ఈ విధంగా బ్లాక్గా అయిపోయినాయి. అందుకనే నేను సదా మీకు చెప్తూ ఉన్నాను, మీ ఆరాను సీల్ చేసుకొని కూర్చోండి అని అంటూ ఉన్నారు.
ఇప్పుడు బేహద్ పిల్లలు పరం లైట్, పరమ వాయువు యొక్క ఆరాని వేసుకోండి. స్థూలంలో ఉండకండి, సదా ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. స్థూలంలో ఉండకండి అంటే దేహాభిమానము, దేహ ప్రపంచము, దైహిక సంబంధికుల గురించి చింతన, భావాలు దానిలోకి వెళ్ళిపోవద్దు అని అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే రాబోయేటువంటి సమయంలో మీరు సేఫ్గా ఉంటారు. ఇంకా రాబోయేటువంటి సమయం చాలా ఖతర్నాక్గా ఉంటుంది, అంటే చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటూ తయారవుతుంది. ప్రజల యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచనలు, వాసనలు ఇంకా రోజు రోజుకి పెరిగేదే ఉంది. కాబట్టి ఇక దాని యొక్క ప్రభావము పడుతూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి మీద. అందుకని ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, భూమి ఈ పంచతత్వాలు కూడా చాలా ఇన్బ్యాలెన్స్డ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. వీటి వల్ల న్యాచురల్ క్లైమేటిస్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఒకవేళ మూడో ప్రపంచ యుద్ధం గనక జరిగితే భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల నుండి మరి పిల్లలందరూ కూడా రక్షించబడాలి. కాబట్టి నేను ముందే చెప్తూ ఉన్నాను, మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి ఆరాని వేసుకుంటూ ఉండండి అని. రాత్రి 10 నుండి 11 గంటల వరకు ఏదైతే లైవ్ ప్రోగ్రాం ఉన్నదో దానిలో మీరు పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. అనేక నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్నవి, దానిని నెమ్మదిగా పరం శాంతిలోకి మార్చేయవచ్చు. 10 నుండి 11 గంటల వరకు ఇంట్లో కూర్చొని కొద్దిగా పురుషార్థం చేస్తే బాగుంటుంది. 24 గంటలను 3 భాగాలుగా మనం డివైడ్ చేసాం. తక్కువ 8 గంటలన్నా యోగం చేయండి. 8 గంటలు కర్మయోగిగా కండి. 8 గంటలు నిద్ర. ఇది నిద్రా యోగంగా ఉండాలి. నిరంతరం యోగ స్థితిలో ఉండాలి. జ్ఞానము, యోగము తోటి మీరు ఫిక్స్ అయిపోవాలి. టైం టేబుల్ని తయారు చేసుకోండి. జ్ఞాన వీడియోలను వింటూ యోగం చేయండి. డైరెక్ట్గా యోగంలో కూర్చోవాలన్న అలజడి ఉంటూ ఉంటుంది. పూర్తిగా జ్ఞానం అర్థమైతేనే మీరు యోగం చేయగలుగుతారు. అందుకని జ్ఞాన వీడియోలు వినండి. జ్ఞానం అనేదే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు. బేహద్దు పరమ జ్ఞానము ఇది లౌకిక జ్ఞానం కాదు, అలౌకిక జ్ఞానము కాదు, పారలౌకిక జ్ఞానము కాదు. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం అలౌకికమైనటువంటి జ్ఞానం. చూడండి, స్థూలమైన డిగ్రీలు, ఇంజనీరు, డాక్టరు, సిఏ చదవాలి అంటే ఎంతగా చదువు మీద ఎన్ని గంటలు ఉపయోగిస్తారు, శ్రద్ధ పెడతారు. మరి ఇది ఎంత చదివినా కూడా ఒక జన్మకు వచ్చేదే డిగ్రీ. చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ డిగ్రీ మీకు అందుబాటులో ఉండదు. మళ్ళా మొదలుకేసి చదవాల్సిందే. పూర్వజన్మలో డిగ్రీ ఉంది అంటే ఈ జన్మలో అది పనికిరాదు. కానీ ఇది బేహద్దు విద్య. మనం నేర్చుకునేది అమరమైన విద్య. ఇది శాశ్వతంగా మీ లోపల ఉండేటువంటి విద్య. బేహద్దు పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి విద్య. అందుకనే నేను మిమ్మల్ని బేహద్దు అమర పరివారము అని అంటూ ఉన్నాను. సదా కూడా మీరు అమరులుగా అయ్యేవాళ్ళు. ఇక్కడ జన్మ మృత్యువులు అనేవి ఉండవు. మీరు మరి బేహద్దు కళల పరంధామానికి వెళ్తే, బేహద్దు కళల బ్రహ్మాండంలో ఉంటే అక్కడ జన్మ మరణాలు అనేవి ఉండవు. ఈ భూమి మీద గనక ఉంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు, మహాకల్ప ప్రళయాలు అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇవేమీ బేహద్దు బ్రహ్మాండంలో జరగవు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా మనమందరం కూడా మల్టీవర్స్లో, ఏ మల్టీవర్స్లో అయితే ఉన్నామో ఆ మల్టీవర్స్లో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ బుక్లో కూడా చాలా చక్కగా రాశారు, క్లియర్గా చెప్పారు. మీరు వినండి, చదవండి. బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా మల్టీవర్స్కి 4% బేహద్ కళల పవర్ని, వైబ్రేషన్ని నింపండి. ఎంతగా బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతిని, వైబ్రేషన్ని వ్యాపింపచేస్తారో అంతగా విశ్వ పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. 24 గంటల్లో 8 గంటలైన వైబ్రేషన్ని నింపండి. దీనితోటే స్వపరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. సదా బేహద్దు బుద్ధిని తయారు చేసుకోండి. బేహద్దులో ఉండండి. బేహద్దు పవర్ని మరి మల్టీవర్స్లోకి పంపిస్తే మల్టీవర్స్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. భూమి పైన అనగా సోలార్ సిస్టంలోను, గెలాక్సీ ఆకాశగంగలోను, యూనివర్స్లోను, G2లోను, G17 వరకు ఏదైతే నెగిటివ్ ఉందో దాన్ని మనం మార్చేసేయాలి. అనగా పూర్తిగా మల్టీవర్స్ని మార్చాలి. దీనికోసం స్వయం
మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటం ఎంతైనా అవసరము. స్వయం ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే ఆత్మలో ఉన్న రికార్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. మీరెవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, ఏ కేటగిరీ ఆత్మలు, ఏ కళల పవర్స్ మీ లోపల ఉన్నాయో మీకు అన్నీ కూడా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు భూమి మీద నెగిటివ్ ఆత్మల ద్వారా వాయుమండలం పూర్తిగా తమో ప్రధానం అయిపోయింది. తమో ప్రధానంగా చెయ్యాలి అనే సూక్ష్మమతంలో ఉన్న నెగిటివ్ ఆత్మలు ఈ ప్రాసెస్ను నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మరి వాయుమండలం తమో ప్రధానంగా అయితే మరి ఇంకా పరివర్తన లేట్ అవుతుంది. ప్రపంచంలో అంతా భౌతికవాదులే ఉన్నారు. విషయ వాసనలు వారి లోపల పెరిగిపోయినాయి. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆధ్యాత్మిక సైన్స్ డెవలప్ చేయాలి. ఇది చేసేది బేహద్దు పిల్లలే. స్థూలమైనటువంటి వాళ్ళు భౌతిక సైన్సు పాఠాలు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు. మీరు యోగంలో కూర్చొని పరివర్తన జ్ఞానం అనేది వ్యాపింప చేయండి. మరి వాళ్ళు ఏదైతే 5D 3D మారుతుంది భూమి అని చెప్పినా వాళ్ళ దగ్గర పరివర్తన జ్ఞానం అనేది లేనే లేదు. మరి లవ్ అండ్ లైట్ అయితే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అది ఏం లవ్వు, ఏం లైటు, ఏ ప్రకాశము, ఏ కాంతి వాళ్ళు తీసుకోవాలి, పరివర్తన చేయాలి అనేది తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం జ్ఞానం చెప్పగలుగుతారు చెప్పండి. మనము పరివర్తన జ్ఞానంతో మల్టీవర్స్ని మార్చేస్తున్నాం. దీని గురించిన జ్ఞానం అంతా కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా రిలీజ్ అయిన మరి మల్టీవర్స్, లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ అనే దానిలో రాయటం జరిగింది. చాప్టర్స్ వైజ్గా క్రియేషన్ ఆఫ్ మల్టీవర్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ గెలాక్సీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ బ్రహ్మాండం అంటూ చక్కగా రాశారు. దాన్ని చదవండి. ఇది వీడియోల రూపంలో కూడా తెలుగులో వస్తూ ఉన్నాయి. PDF కూడా వస్తుంది. కాబట్టి జ్ఞానమే జీవితంగా ఉంటూ జ్ఞానం వింటూ మరి జ్ఞానం అనే సబ్జెక్టును పూర్తి చేయండి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానమైన సబ్జెక్టు పూర్తి చేయాలి అంటే రోజుకు మీరు ఏ విధంగా స్థూల స్నానం చేస్తూ ఉంటారు 2 సార్లు, అదేవిధంగా రోజుకు 2 సార్లు జ్ఞాన స్నానం చెయ్యండి. ఇంకా భక్తి మార్గంలో మీ ఇష్ట దైవానికి దీపాన్ని వెలిగిస్తూ ఉంటారు. మీరు ఆత్మదీపాన్ని వెలిగించుకోండి. మీ దీపంతో, మీ ఆత్మదీపంతో ఇంకొక ఆత్మదీపాన్ని వెలిగించండి. ఇదే అసలు సిసలైన దీపావళి. మిగతాదంతా దీపాలని వెలిగించుకునే స్థూలమైనటువంటి దీపావళి. ఇలా కాకుండా మనము బేహద్దు ఆత్మలుగా ఆత్మదీపాన్ని వెలిగించుకొని జ్ఞాన జ్యోతులతోటి అందరి యొక్క జ్యోతిని వెలిగిస్తూ ఉంటే మీ లోపల సంకల్ప శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు పిల్లలు కూడా చాలా ముందుగా చాలా వృద్ధిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అందుకని మీరు బేహద్దు యోగము, బేహద్దు సేవ, బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు ధారణతోటి స్వపరివర్తన కావాలి. హద్దులో కర్మ చేస్తే హద్దులో బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోతారు. వీటితోటి మీరు బేహద్దు శ్రేష్ఠ కర్మ చేస్తూ ఉంటే బేహద్దు పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపజేయగలుగుతారు. ఇది యోగ బలము. యోగ బలంతో మరి పూర్తిగా మీ ఇల్లు కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ నిండిపోతాయి. మీరు పరం శాంతి స్మృతి చేస్తూ ఆ స్వరూపంలో నిద్రపోతూ కూడా ఉంటే నిద్రాయోగం అవుతుంది. అది నిద్రలో కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా మీరు మల్టీవర్స్లో ఈ యొక్క వైబ్రేషన్ని నింపుతూ ఉండాలి. 24 గంటలు అని మనం అంటూ ఉంటాము. ఈ 24 గంటలు కూడా సూక్ష్మ కారణ మహాకరణ శరీరాల లోపల పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తే ఒక్కొక్క సెల్లు లోపల కూడా పరం శాంతి అనేది నిండిపోతుంది. దీనితోటే మీ యొక్క ఫస్ట్ స్వపరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. మీ వైబ్రేషన్ తోటి పూర్తిగా మల్టీవర్స్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఇలా పెట్టుకోండి, లక్షణాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మీ ఆరా అంతా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్తో నిండిపోతూ ఉంటుంది. మీ ఇల్లు లోపల కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ నిండిపోతాయి. మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఆసురీ ఆత్మలు, నెగిటివ్ ఆత్మలు, పూర్వజ ఆత్మలు ఉన్నా కూడా నెమ్మదిగా వాళ్ళు కూడా మారిపోతూ ఉంటారు. ఈ ప్రాసెస్ తోటి మరి మంచిగా ఇల్లు పరం లైట్ మయంగా అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఏది ఆలోచిస్తూ ఉంటారో అదే పొందుతూ ఉంటారు. ఆలోచన కూడా బేహద్ కర్మ కదా. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసేటువంటి మిమ్మల్ని కూడా
ఏ శత్రువైనా ఏ మిత్రుడైనా జ్ఞాపం చేసినా వారికి కూడా పరమశాంతి వైబ్రేషన్లు అందుతూ ఉంటాయి. వారి లోపల ఉన్న నెగిటివ్ కూడా పాజిటివ్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మాకు ఎవరి ద్వారానో వస్తున్నాయి అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క మీ బేహద్దు కర్మతోటి శత్రువులు కూడా మిత్రుడుగా అయిపోతూ ఉంటారు. యోగంతో విశ్వ పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. ఇది కేవలం పరమశాంతి వైబ్రేషన్లతోటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఉంటే పరమశాంతి వైబ్రేషన్స్ను నలువైపులా వ్యాపింప చేయటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు టైము నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా చేసేటువంటి సమయం కాబట్టి మనము ఎవరితోటి పగ అనేది ఉండకూడదు. అందరినీ కూడా పరివర్తన చేయాలి, మనం పరివర్తన కావాలి అంటూ దయాసాగరుడు యొక్క పిల్లలుగా కండి. ఒకరి ఇద్దరి పైన దయ చూపించటం కాదు, పూర్తిగా మల్టీవర్స్ మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలను పైన మనం దయ అనేది చూపించాలి అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా బాపూజీ నెక్స్ట్ చెప్పేటువంటి ఆ, వీడియోలో ఇంకా ఎలాగా మల్టీవర్స్ని పరివర్తన చేయాలి అనే దాని గురించి, అక్కడ ఉండే ఆత్మల గురించి ఎట్లా ఉన్నదో అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఇలా 1 బై 1 మనం వీడియోలు బాపూజీ చెప్పింది తెలుగులో వింటూ ఉంటే చక్కగా మనకు బాపూజీ యొక్క బేహద్దు దివ్య జ్ఞానము అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.